مرحبا جوارا مخير هاتن قناة برتوك حزي ازيرو داناسينا برتوكا قولنك اوروبايا مم ارارات بكم و بشاجي سر هلبستن وي راوستن برتوكا ما قولنك اوروبا نویسکار مم ارارات جو شانخانه عزیزی هاتیه چاپ کردن و شانخانه عزیزی جو شانخانه کم نویه داویا سال 2020 دا هات آوا کردن و دست به کاری خوا کردن چند برهمین اولین یک جوانجی یا مم آرارت بو پرتوکه هلبستایه لور پرنسیبا و شانخانه جی اوکو بستنین پرتوکن به کردی برهمین به کردی بین چاپ کردن براستی افجی نشانه که زور باشو هجایه و سرکفتن جوا و شانخانه عزیزی و خیر و خوشی هاتیه. نهامورن برهما کو ازیرو بحث بکم قولنگ اوروبا پرتوکه هلبستا مگوت یا مم آرارات. بریاوی هلبت بیان بحثا مم آرارات بکن. مم آرارات هلبسکار و هنرمند نافدار یه کردی براستی گلکی نافداره به هنر خو ایدی دل میلیون آدایه میلیون کردا کود دل وان دا هیلی نخوا چکریه و حسکریه نوی گلک زیده بونه به دنگ خو به هنر خو به رنگ خو و تایبت به کن خو من نویس اگه سر کنوی یعنی اشوفم کنسری من نویسم رو سالا چویی اوج دو بلوگام ده هیه از لینک هاید بن ویدیوی دا جبوه داخلين بن فيديو وندكارن وين بسجي بخوينا لي بنيرم نهاورن برهمي ما كنت برهمك هلبست اللي بريا كواز بهم هلبست بس بحثا جيانويكم بتشكي بشرا ام درباسي هلبست مم ارارات ببن مم ارارات سال 1981 دا لديركا تشاي مازي هاتيه دني وريوتيا ويا هنرمندی یانگو سترامبیجیه 2013 دا به ناوی کلیبا قولنگ اوروبا کو اف ناوی پرتوک کریه به دست به ریویتیا خوا کریه و حتی رو جمع ایران هاتیه و بردوام بکه و گلکشی سرکفتیه براستی مالاوی آوا و سرکفتن جبوی لور دبی دما کو ام بحث هلبستانج بکن آنگو ام بحث مم آرارات بکن دبی ام تشتکی بزن مج پاشخانه وی ج بیرا وی تشتکی ام بزن مکو مم آرارات د 14-15 سالی خدا دست به نویسنا به دست به نویسا هلبستن کردی که 15 سالی خدا اف گلکی مهمه دبیم ویا داینن عالیه کی جمره هوجداریام و تبینیه گلکی هیه و نیشهیم جبر کد 15 سالی خدا دست به نویسان هلبستن کردی که او هنرک یعنی دیار اف هنرمندی وی جی اف خورت امجن هنرمند که خورت هجای او گلکی زیاده باندورا خوال سرجوا کردی که اف جوی پاشخانه ایته اگر پاشخانه که خورت هبه یعنی سر زمان یعنی زانی ناوی خودی لیدر کتنه که به وی تاثیر خوال هنر ویش بکه وی تاثیر خوال ل ام بيجن حسكريين خوجي بك در دورا خوجي بك جبر بي براستي گلك مهمه کو هنرمندن كرد دبي بكردي بخوينن بكردي بنويسن افج بو من خطا صوره جبو كو اس كسك گهداري بكم ستانين وي دبي از يعني اگر كو از بزم او كس بكردي كارناين جيانا خدا و بكردي نزانه بخوينه دنگي چ خاص خوشت و بلا به فرقناك از بخو گهداري وان ناكم او كدبن بلا به فرقناك و دبي گهداري وان ني گرنجي yani tuhum bu Kurdi hünerit ki ango bu Kurdistan'a da beji uj bu 5 edince hemen tuştu ve let bu Kurdi tu Kurdi jana xada bu karnayni rastı yaptışta neyi kabul kırın da ben neyi kabul kırınca xata masol ev beku hünermendin Kurdi baş bir karbinin bu xuyinin u benevisinin evj bu me gelek mühime kayjam warin helbestin mem ararat Pürtük jisi beşan pekti ez de beşa Davida dest betkim جبر کو تایبەتیە بەشە داوی ئەوە کو هەمی هەلبەستن بەشە داویدا vêga bûne stran di klîbên wî da hemî gotin et klîbên xwe de gotin e bêjin gelekiyên navdar henin û bersiva xorto heye koçer heye rêwî heye keziyên yarê ev stanên wî gelekî navdarin rastî hemî stanên wî kêm zêde navdarin û meşhûrin û hemiyan ji dizanin ev yên ku bûne stranin ev helbestin wî beşa Davîda ev bicî kirine li vir xaleka mühim jî ya girîng jî ew e ku mem ararat dibin helbestin xwe da dîroka nivîsandina wan û ciyê wan diyar kiriye ev gelek mühim e niha em li helbesta em bêjin stêra ev jî kiriye stran ez negelet bim nivîsandiye dibinî da ev helbesta li ku derê
û kengê nivîsandiye. 1999 Manyas Balıkesir. Balıkesir bajarekî Tirkiyeyê. Li wî bajarî sala 1999 da helbesta bi navê Stêra nivîsandiye. Ev jî tiştekî nîşanî me de ku mem ararat demek yani me got çi me got 15 saliye xwe de dest bi nivîsandina helbestên Kurdî kiriye. Li vir jî ev nîşaneya wî ye ku her sal bi her awayî bi Kurdî nivîsandiye û dinivîsîne. Wê hê berdewam bêjî ez bawerim. û ji wê em bêjin hêzê ango ji wê hezkirinê wê nivîsê berhemeke wisa derketiye holî. Li aliyekî hunermendiya wî êdî li aliyekî jî helbestkariya wî li ber çavê me ye û dibe hunermend ango hunermendî jî bi vî hawî be. Yani xwedî li zimanê xwe derketinê ne xwedî lê derketin. Dibe bi wî zimanî bijî bi her awayî di jiyana wî da di fikra wî da di aqlê wî da cî bikire. Ev gelekî mühim e. Name gelekî pesin dawînê bêjin temam pesin aliyekî. Lêş pesinê bêtir li vir em behsa hin tişta dikin. Yani tiştê ku min yani dîtine şevderiyên xwe û ji xwendina xwe ez dixwazim behsa vanan bikim. Ev wekî em bêjin li Edenê jî 2012 da dîsan helbest nivîsandine û wekî dinê jî helbesteke bi navê Kenê jî nivîsandiye. Min behsayê kur ew di beşa diya de. Helbestên wî da niha mijar çine. Niha ji stranê wî em kêm zêde tê dikîn ku bêtir li ser takekesî ser mesela em bêjin ruhî derûniyê rawestiye sekiniye. Yani behsa wan tiştan kiriye weke însanekî bi tena serê xwe em mesele yani bêtir gotin. Em bêjin bêtir hunermend û stan bêjin Kurdiyên din çine yani qismekî zêde behsa şoreşiyê behsa bişin Kurdîtiyekî pir zêde nîşan didin falan bêvan dikin lê mem ararata helbet ev jî hene dema ku em bêjin ser bigorin zanin dema hilbijartinê dest pê kiriye erebî wan diçin têne deng dikev. Bi vî hawî me got Kulingo Awro bayê da ev helbestên wî li ser vê meselê em bêjin hatine rawestin. Yani behsa helbet evîn dîsa li vir helbestên wî da navendekî ji wan ew e ku evîn e. Yani behsa evînê dike, behsa hêviyê dike, ango em bêjin bê şikestiyê dike, şikestinê falan yani behsa van temayan bi awayekî di helbestên mem ararata em dibînin. Lê wekî min serî da ji got ya herî muhîm meritê da dibîne dema ku merû dixwîne helbestên weke xwe tenê hîs dike, weke tenêtî ew ka tenêtiyê rastî di helbestên mem ararata mirov dibîne û yani wan ew biçekî zêde yani bi karhaniye. Ji ber çi ji ber ku min got dîroka nivîsandina helbestan dibin da nivîsandiye bin her helbestên xwe da û bajarê ku lê jî ew navçe jî dîsa li wir nivîsandiye gelekî geriya ye. Yani bi tena serê xwe maye û karîbiye bifikire. Yani ev hemî tesîra xwe ser nivîskariya mirov dike, ser helbestê dike, li ser jiyanê, li ser nêrîn û fikr û armancê mirov dike yani. Ev jî bi rastî muhîm e ez bawerim. Ev rêwîtiya wî ya ku di jiyanê da rêwîtî kiriye helbet tesîra xwe ser helbesta wî jî kiriye. Di vir da ew jî gelekî geriya ye, gelekî der dîtine, însan dîtine, bajar dîtine, navçe dîtine. Hemîyan bi awayekî rengê xwe di helbesta wî da bi cî kiriye. Helbesta mem ararata. Min pirtûk dema ku kirî hema wê rojê jî xwend. Min dixwast ez vîdyoyê hê zûtir amade bikim lê çê nebû pir zêde derfeta mij çê nebû. Ez bikarbim pir zêde hema yekser çê bikim. Lê axir min xwast ez ser vê berhemê jî biaxivim. Ser vê berhemê jî çend gotinên xwe bibêjim. Ser mem ararat jî, ser hunera wî jî. û ji bo nivîskar û helbestkarên Kurdî û hunera Kurdî. Eger em werin ser çend rexneyan jî ez dixwazim behs bikim. Wê rojî tirşiknetê da ez rastî tiştekî hatim yekî nivîsandibû ser mem ararat hunermendê burjuvazî Kurd falan. Yani bi mane tiştekî wisa gotin bi temamî nay bîra min tiştekî wisa nivîsandibû ez binêrim heger bibînim ez ê bi temamî bibêjim çêtir e. Li aliyekî yani ev gotin burjuvazî yani mem ararat bi burjuvaziyê sûcdar dike ev kes êdî bezin zanim ne muhîm e. Lê yani biyarê mirov bipirse bêje yani ev gotina
burjuvazi çiye de çi mعنیه yani ev gotine ki 100 sala hücden nozdemin da iro merif çawatinet kare berhev ang mعنی heman mعنی be yani biçeki mirod ve bizane be mesela tera xwe nezanîne yani nezanîne mixabin gotin û se dibe ki dibe ku hunermendekî burjuvazî ku Kurd e acib burjuvazî ki Kurd e ya rastiya nizanim yani çi dixwînin ne çi dixwin vedixwin tiştê ku wisa me re bêje yani hunermendek bi hunera Kurdî eger ku garibiya zikê xwe têr bike hunera xwe bike û pêş bixe çawa dibe hema yekser sujdar-kirin xirabkirin yani ev çê nabe hema xirab dike nayê mعنی rexne têkirin ez nabêjim rexne bi her awayî mirov rexneyê da serbest de tu ji be nebe ev tiştekî din ama ev ne rexne ye niha em warin jî rexneyekê din êkî din jî dibêje ku bi peran îmzaya xwe nizam pirtûka xwe difroşe niha nezanî tiştekî wisa ye ya dibe ya nezanî tiştekî wisa ye niha endüstriya pirtûka xwendinê nivîskarî û nizanim çi endüstriya pirtûkan heye di dunyayê da ne tenê li Kurdistanê mixabin bi Kurdî ev endüstriyekî baş tune em gazindê xwe ji ber viyatkan dibin endüstriyekî baş çêbe li dunyayê ev endüstriya pirtûkan heye pişesaziya pirtûkan û normal e ku îja hunermendekî navdar wek mem Ararat di Kurdî da rastî gelekî navdar bi hezaran insana dikare kom bike û hunera xwe pêşkeşî wan bike pirtûkek nivîsandiye yani dibe ku 5000 dibên hatiye firotin 5-6 bi amın kême yani dibe 20000 50,000 xwezî bi hata firotan îja bihabûna pirtûkê jî yani li vir carna ji bo bilêtê jî heman gazin dikirin li vir ez ne berpirsiyariyê mem Ararat an we ew kewî hiç alaqam yani nas nekiriye camêr lê hêvîdar belkî rojekî rûbirû nas bikim pirtûka xwe bidim îmza kirin ez li benda wê me yani ên ku van tiştan dibêjin yekser dixwazin reş bikin meselê yani şu xwe li vir mesele ew e ku hunermend pirtûka xwe dide îmza kirin ev ji navdar e û wê bi hezaran kes li gel wî ne û dixwazin pirtûka wî bidin îmza kirin bila ew be falan be ama hin kes radibin tiştin wisa yani qaşo dixwazin ne ez nebarim niyeta wan ew e ku rexne bikin eger rexne be bira bixwînin ha dibe ku em baş nikarin belkî rexne bikin naberûka yo bikin bila kerem kin vê bikin ev tiştekî baş e ji bo pêşketina mehemiyan tiştekî xweş e lê ew gotinên ku îmza xwe difroşe burjuvaz e urjuvaz e sorjovaz e falan e bêvan e bi rastî ev tiştanan dibe hûn jî li ser baxin hûn jî niye gotinên xwe bînin zimên eger we jî pirtûk xwendibe dibin vîdyoyê de hûn jî şîroveyên xwe rexneyên xwe pêşniyaz û nirxandinên xwe lê zêde bikin û bi vî hawîşî em bikaribin derbarê vê pirtûkê de jî bişekî baxivin bikin rojeva xwe û bila ev jî ji bo hunermendên me din ên ku taybet bi Kurdî naxwînin bi Kurdîn hên nexwendibin ew ji rûreşin dibe bila vegerin bi Kurdî bixwînin û bikaribin bi Kurdî jî binivîsînin bi vî hawî ez hatim dawiya vê vîdyoyê jî ji bîr nekin ji kerema xwe bibin aboneyê kanala Pirtûk Hezê biacîbînin û bi derdorê xwe re jî parve bikin û li xwe baş binêrin